ओम शांति 7 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे बुद्धि रे एकमात्र बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रहिबा मध्य ओहो सौभाग्य अटे। बुद्धि रे एकमात्र बाबांकर स्मृति स्थायी भावरे रहिबा मध्य ओहो सौभाग्य अटे। प्रश्न जेउ पिलामानंकर सेवा करिबार शौक थिबो सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। जेउ पिलामानंकर सेवा करिबार शौक थिबो सेमानंकर लक्षण किपरि होइथिबो। उत्तर सेमाने मुखरे ज्ञान सुनाइबा बिना रही पारिबे नाही। सेमाने आत्मिक सेवारे निजर हड्डी हड्डी अर्थात सर्वस्व स्वाहा करि देबे। सेमानकु रूहानी नॉलेज अर्थात आत्मिक ज्ञान सुनाइबारे बहुत खुशी मिलिबो। खुशी रे ही नाचुथिबे। सेमाने निज ठारू बड़ मानकु बहुत सम्मान देउथिबे एवं सेमानक ठारू शिखुथिबे। गीत बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। पिला माने कवितार दुईटी धाड़ी सुनिले। एहा प्रतिज्ञार कविता अटे। जेपरी काहार निर्बंध हेउथिले सेमाने प्रतिज्ञा करिथांती जे स्त्री पुरुष केबे परस्पर को छाड़िबे नाही। काहार परस्पर मध्यरे संपर्क भल न रहिले छाड़ी मध्य देउछंती। एठारे तुमे पिला माने काहा सहित प्रतिज्ञा करूछ? ईश्वरंक सहित, जाहांक सहित तुम पिला मानकर बा आत्मारूपी प्रेमिका मानकर निर्बंध होईछि। किंतु एभली बाबा जे कि विश्वर मालिक करूछंती तांको भी छाड़ी देउछंती। एठारे तुमे पिला माने बाबांक सम्मुखरे बसिछ एवं जानिछ जे एबे बेहद्र बाप दादा आसिछंती। तुमर एभली जेउ अवस्था एहिठारे अर्थात मधुबन रे रहुछि सेही अवस्था तो बाहरर सेंटर मानकरे रही पारिब नाही। एठारे तुमे जानुछ जे बाप दादा आसिले कि आसिले बाहरर सेंटर मानकरे भाबिबे जे बाबांक द्वारा सुना जाइथिबा मुरली आसिला कि आसिला। एठिकार एवं सेठिकार स्थिति रे बहुत फरक रही थाए। कारण एठारे तुमे बेहद्र बाप दादांक सम्मुखरे बसिछ, सेठारे तो सम्मुखरे न थाओ। चाहंती सम्मुख को जाई मुरली सुनिबी। एठारे पिला मानकर बुद्धि रे आसुछि बाबा आसिले कि आसिले। जेपरि अन्य सबु सत्संग रहिछि सेठारे सेमाने भाबिथांती अमुक स्वामीजी आसिबे, किंतु एही भली विचार मध्य समस्तंकर एका भली आसी न थाए। काहार बुद्धि तो अन्य आड़े घूरी बुलु थाए। काहार पति मने पड़ी थाए तो काहार संपर्कीय माने मने पड़ी थांती। बुद्धिर जोग एकमात्र गुरुंक साथिरे मध्य रही पारे नाही। क्वचित केही थिबे जे कि स्वामीकर स्मृति रे बसी थिबे। एठारे मध्य सेही भली अछंती। एमिति नुहि जे समस्ते शिव बाबांकर स्मृति रे रहुछंती। बुद्धि कुआड़े ना कुआड़े दौड़ी चली थाए। मित्र संबंधी इत्यादि मने पड़िबे। सारा समय एकमात्र शिव बाबांक स्मृति रे रही पारिबा तो ओहो सौभाग्य। स्थायी भावरे जोगयुक्त स्थिति रे केही क्वचित रही थांती। एठारे अर्थात मधुबन रे बाबांक सम्मुखरे रहिबा द्वारा तो बहुत खुशी मिली थाए। कहंती अतीन्द्रिय सुख गोपी बल्लभंकर गोप गोपी मानकु पचार। एही कथा एठाकार पाई ही गायन अटे। एठारे तुमे बाबांकर स्मृति रे बसिछ। जानिछ एबे आमे ईश्वरंक कोଳରେ अछु, पुणी दैवी कूलकु जीवु। जदिओ काहा बुद्धि रे सेवार विचार भी चलीछि। एही चित्र रे एही भली संशोधन करिबा बा एही कथा लेखिबा। किंतु जेउ माने भल भल संतान अछंती सेमाने भाबिबे एबे तो बाबांक ठारू मुरली सुनिबार अछि, अन्य कोनोसी संकल्प आसीबाकू देबे नाही। बाबा ज्ञान रत्न रे तुमर झुलामुणी को भरिबा पई आसीछंती। तेणु बाबांक सहित बुद्धिर जोग लगाइबाकू हेबो। ज्ञान को धारण करिबारे तो क्रमानुसारे अछंती। केही तो भल भावरे सुनी पुणी धारण मध्य करिथांती, केही कम धारण करिथांती। बुद्धि जोग अन्य आड़कू दौड़ुथिले
ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ, କଞ୍ଚା ହୋଇ ରହିଯିବ। ଥରେ ଦୁଇଥର ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ ଧାରଣା ଯଦି ନ ହେଲା ତେବେ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଯେତେ ବି ଶୁଣିଲେ ଧାରଣା ହେବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଶୁଣାଇ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନର ଧାରଣା ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାର ସଉକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବ। ସିଏ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ଉଛୁଳୁଥିବେ। ସେମାନେ ଭାବିବେ କି ମୁଁ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରିବି, କାରଣ ଏହି ଧନ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଘୂରି ବୁଲୁଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କେହି ତ ପୁଣି ସ୍ଥୂଳ ସେବାରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖୁଆନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଟେ ନା। ଯାହାକୁ ସେବାର ସଉକ ଥିବ ସେ ଜ୍ଞାନ ନ ଶୁଣାଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ବି ବାବା ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏହାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ନାହିଁ ତ? ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ତ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, କେହି କେହି ସାନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ହୁଏତ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିଥାଏ। ସେବାର ସଉକ ଥିବା ଦେଖି ବାବା ତ ଖୁସି ହେବେ ନା। କହିବେ ଇଏ ଭଲ ସେବା କରିପାରିବ। ସାରାଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଉପରେ ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଜା ତ ଅନେକ ହୁଅନ୍ତି ନା। ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାର ଆଉ ତ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ, ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବେ। ତେଣୁ କେତେ ସେବା କରିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ତ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ। ଘରଦ୍ୱାର ତ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ପଛେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ହେଲା କି ହେଲା। ଆମର ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କାମ ରହିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ନେବେ। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଡ୍ରାମାର ଅବିକଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ ନା, ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକାଥରକରେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରୀ ଲଢ଼େଇ। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାଯୁଗରେ ତ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଧର୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଦି ତିଆରି କରନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ କିପରି ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମୁରଲିକୁ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଲେଖିବା ତ ଭଲ କଥା, ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ। ଆଜି ଏହି ଟପିକ୍ ଉପରେ ବୁଝାଇବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତୁମ ପାଖରେ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପୁଣି ବାମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କମି କମି ଗଲା ଏବଂ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ତଳକୁ ଖସି ଖସି କଳା କମି କମି ଚାଲିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସତୋପ୍ରଧାନ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ ନା। ସମସ୍ତେ ସତୋରୁ ରଜୁକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି। ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇଥାଅ। କଳା କମି କମି ଯାଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ କଳା କମି କମି ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚଢ଼ିଲେ ଚାଖିବ ବୈକୁଣ୍ଠ ରସ। କିନ୍ତୁ କାମ ବିକାରର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଗଲେ ଏକଦମ ଚକନାଚୁର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି।
ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟାନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେହି କେହି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଜୀବଘାତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାହା ଆତ୍ମଘାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ଜୀବଘାତ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ, କାହିଁକିନା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜପଦ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରିଛି, କେତେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇଛି। ଘରେ ଘରେ ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଏସବୁର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରହିଛି। ଏହି ଚିତ୍ର ସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାରାଦିନ ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ, କିଭଳି ଏପରି ସହଜ କରି ତିଆରି କରିବି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେହି ବି ବୁଝିପାରିବେ। ସାରା ଦୁନିଆ ତ ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ, ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। ତୁମର ସେବା ତ ବହୁତ ଚାଲିବ। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ଆମର ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ା କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଶୁଣାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଚେଲା ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିରେ ମିଶିଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଆମର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଅମର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ ସେହି ଅମର ବାବା ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମାନିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବାବା କେବଳ ଏତିକି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ନଚେତ୍ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପଦ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସେବାରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଦଧିଚି ଋଷିଙ୍କର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ସେ ନିଜର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେବାରେ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସାରାଦିନ ସେବାରେ ରହିବା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେବାରେ ହାଡ଼ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସ୍ୱ ସ୍ୱାହା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ସେବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଠିନ ଆତ୍ମିକ ସେବା। ଆତ୍ମିକ ସେବାଧାରୀମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶୁଣାଉଥିବେ, ଜ୍ଞାନର ଧନ ଦାନ କରି ଖୁସିରେ ନାଚୁଥିବେ। ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ହେଲା ଶାରୀରିକ ସେବା। ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ତାହା ତ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ସେବା ନୁହେଁ। ଆତ୍ମିକ ସେବା ତ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। ସେଠାରେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ରାମ ରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ଏବେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ରହିଛି। ଏହି ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ରରେ ହିଁ ସାରା ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବ। ତୁମକୁ ଏଭଳି ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନରୁ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁଣି ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ଦେଖିଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ। ଏହି ଜ୍ଞାନ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ପଚାରିବେ ଏହି ସିଡ଼ି ଚିତ୍ରରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସମାଚାର ବା ବିବରଣୀ କାହିଁ? ତାର ସବୁ ବିବରଣୀ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଚିତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଚିତ୍ରରୁ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ନିଜର ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବେ। ଯଦିଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର କେତେ ବିଶାଳ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତୁମେ କହିପାରିବ ଆମକୁ କାହାର ଟଙ୍କା ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ପଇସା କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଅ। ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ଛପାଅ।
ଏହି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ହଲ୍ ତିଆରି କରିଦିଅ ଯେଉଁଠି ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ। ବାକି ଆମେ ପଇସା ନେଇ କ'ଣ କରିବୁ? ତୁମର ହିଁ ଘରର କଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି। ତୁମେ କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ବହୁତ ଲୋକ ଆସି କହିବେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାହା ତ ବହୁତ ଭଲ। ଏହି କଥାକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବିଦେଶୀମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଭାବିବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବୁ। ତେବେ ଆମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ଖୁଦା ହିଁ ବହିସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କିପରି ଆସନ୍ତି ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଯୋଗ ଶିଖିବେ। ତମୁ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖାଇଲେ ବାବା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବେ। ଏହି ମିଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାର ସଂଗଠନ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଏବେ ତ ସମୟ ଅଛି ନା। ନୂଆ ଦୁନିଆ ତିଆରି ହେବାରେ କ'ଣ ଡେରି ଲାଗିବ କି? ଯଦି କେଉଁଠି ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ହେଉଛି ସେଠାରେ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୁଣି ଏକଦମ ନୂଆ ଘର ଆଦି ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି କାରିଗର ବହୁତ ଥିବେ ତେବେ ଜିନିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବ, ତେବେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଡେରି ହେବ କି? ବିଦେଶରେ ଘର ସବୁ କିପରି ତିଆରି ହୁଏ? ମିନିଟ୍ ମୋଟର ଅର୍ଥାତ୍ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ। ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବ। ସୁନା ରୂପା ଆଦି ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଳିଯାଉଛି। ଖଣିମାନଙ୍କରୁ ତୁମକୁ ସୁନା ଚାନ୍ଦି ଆଦି ବହୁତ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯାହାର କଳା କୌଶଳ ସବୁ ଏବେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନର କେତେ ଅହଙ୍କାର ଚାଲିଛି। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ପୁଣି ସେଠାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ସେହି ସମୟରେ ତ ସାରା ଦୁନିଆ ନୂଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। 5 ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରମାଣେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନଥାଏ। ସବୁକିଛି ସତୋପ୍ରଧାନ ଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ହେଲା ଯେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦାନ ଦେବ ସେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯଦି ସେବା ନ କରିବ ତେବେ ଧାରଣା କିପରି ହେବ? ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବାର ବିଚାର ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେବା ତ ବହୁତ ବହୁତ ହୋଇପାରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିବ। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ଏହି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହି ରୁହାନୀ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଦାନ କରି ଖୁସିରେ ନାଚିବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ଧାରଣ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଧନର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟଗ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଟପିକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଧନର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ବ୍ୟଗ୍ର ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସତ୍ୟତାର ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ସତ୍ୟତାର ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ଭବ।
ସତ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗାୟନ ହେଲା ସଚ୍ ତୋ ବିଠୋ ନଚ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟରେ ଅଛ ତେବେ ଖୁସିରେ ନାଚ। ସତ୍ୟତାର ନାବ ଟଳମଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଯେତେ ବି ହଲଚଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସତ୍ୟତାର ମହାନତା ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସିର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ହଲଚଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତୁମର ଝୁଲଣାକୁ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହଲାଇବା ନୁହେଁ, ଝୁଲାଇବା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ତୁମେ ଏହିଭଳି ଝୁଲାଉଥାଅ, ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଝୁଲୁଥାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲାଇଟ୍ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥିବ, ତେବେ ମାୟା ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୂକ୍ଷ୍ମତା, ମଧୁରତା ଏବଂ ମନ, ବାଣୀ, କର୍ମରେ ମହାନତା, ଏହି ପାଞ୍ଚୋଟି ଯାକ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ଦେଖାଯାଉ। ତେବେ ସହଜରେ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତାକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପରସ୍ପରର ମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ହଁ କହିବା ସହିତ ନିଜର ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅ। ତାପରେ ଏକତାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଅ। ଏହିଭଳି ଏକତା ହିଁ ସଫଳତାର ଆଧାର ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।